Dear friends, in this part 3 of research aptitude, we are going to see some more types of research. Let us delve deeper into some of the important questions related to these subheadings and get enriched by the new knowledge that we are going to get through these videos. Welcome dear friends, I am Dr.I.JESU DOSS, a former associate professor and a research supervisor from St.Xavier's College of Education, Palayamkotti. I am always interacting with the students through YouTube channel, that is at jesueasy. I have given it in the box also. Kindly go through it and then subscribe so that I am able to give more and more useful, fruitful videos for you for your benefit in life. Thank you very much for your presence. Let us straight away enter into the third part of research aptitude, some types of research. Dear friends, survey research. Survey research collects data from a sample of individuals using standardized questionnaires or interviews. What does this mean? Survey ஆராய்ச்சியானது அல்லது ஆய்வு ஆராய்ச்சியானது தரப்படுத்தப்பட்ட கேள்வித்தாள்கள் அல்லது நேர்காணல்களை பயன்படுத்தி தனிநபர்களின் மாதிரியிலிருந்து தரவை சேகரிக்கின்றது. The aim is to gather information about attitudes, beliefs, behaviors or characteristics of a population. ஒரு மக்கள் தொகையின் அணுகுமுறைகள், அதாவது முழுமை தொகுதியின் மக்கள் தொகையின் அணுகுமுறைகள், நம்பிக்கைகள், நடத்தைகள் அல்லது பண்புகள் பற்றிய தகவல்களை சேகரிப்பதுதான் இதன் நோக்கம். Surveys provide valuable insights into public opinion, consumer preferences and social trends. பொது கருத்து, நுகர்வோர் விருப்பத் தேர்வுகள் மற்றும் சமூக போக்குகள் பற்றிய மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை இந்த சர்வே ரிசர்ச் ஆய்வுகள் வழங்குகின்றன. They are widely used in market research, political science and sociology. இந்த சர்வே ரிசர்ச் ஆனது சந்தை ஆராய்ச்சி, அரசியல், அறிவியல் மற்றும் சமூகவியல் போன்ற பாடங்களிலே பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகின்றன. சில கேள்விகளை நாம் முன்னெடுப்போம். What is the primary purpose of survey research? கணக்கெடுப்பு ஆராய்ச்சியினுடைய முதன்மை நோக்கம் என்ன? To explore cause-effect relationship, காரண விளைவு உறவுகளை ஆராய. To collect data from a sample of large population, ஒரு பெரிய மக்கள் தொகையின் மாதிரியிலிருந்து தரவு சேகரிக்க. To conduct in-depth interviews, ஆழமான நேர்காணல்களை நடத்த. To conduct observational studies, கண்காணிப்பு ஆய்வுகளை நடத்தல். எது சரியான பதிலாக இருக்கும்? கணக்கெடுப்பு ஆராய்ச்சியினுடைய, அதாவது எண்ணியல் சார்ந்த ஆராய்ச்சியினுடைய முதன்மை நோக்கம் என்ன? To collect data from a sample of larger population, அதிக ஆராய்ச்சிக்கான மக்கள் தொகையின் மாதிரியிலிருந்து தரவை சேகரிக்க. Sample from the total population. Survey research involves collecting data from a selected sample to gain insights into Sorry for interruption. Survey research involves collecting data from a selected sample to gain insights into the larger population's opinions, attitudes and behaviors. கணக்கெடுப்பு ஆராய்ச்சி என்பது பெரிய மக்கள் தொகையினுடைய கருத்துக்கள், அணுகுமுறைகள் மற்றும் நடத்தைகள் பற்றிய நுண்ணறிவை பெற தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாதிரியிலிருந்து தரவை சேகரிப்பதை உள்ளடக்கியிருக்கிறது. Which of the following is a key characteristic of a survey? பின்வருவனவற்றில் எது ஒரு கணக்கெடுப்பின் முக்கிய பண்பாக இருக்கின்றது? கண்ட்ரோல்டு எக்ஸ்பெரிமெண்டல் கண்டிஷன்ஸ், கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சோதனை நிலைமைகள். ரேண்டமைஸ்டு சாம்பிளிங் டெக்னிக், சீரற்ற மாதிரி நுட்பம். ஸ்டாண்டர்டைஸ்டு கொஸ்டினர், தரப்படுத்தப்பட்ட கேள்வித்தாள். பார்ட்டிசிபெண்ட் ஆப்சர்வேஷன், பங்கேற்பாளர் கவனிப்பு. Which should be the correct one? It is standardized questionnaire. தரப்படுத்தப்பட்ட கேள்வித்தாள் தான் இது சரியானது. கீ கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் அ சர்வே. Surveys typically use standardized questionnaires to gather consistent and comparable data from respondents. பதிலளித்தவர்களிடமிருந்து நிலையான மற்றும் ஒப்பிடக்கூடிய தரவை சேகரிக்க ஆய்வுகள் பொதுவாக தரப்படுத்தப்பட்ட கேள்வித்தாள்களை பயன்படுத்துகின்றன.
What is a representative sample in a survey research? கணக்கெடுப்பு ஆராய்ச்சியில் பிரதிநிதி மாதிரி என்றால் என்ன? A sample that includes all individuals in the population. மக்கள் தொகையில் உள்ள அனைத்து நபர்களையும் உள்ளடக்கிய மாதிரி. A sample that is randomly selected and mirrors the population's characteristics. தோராயமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மற்றும் மக்கள் தொகையின் பண்புகளை பிரதிபலிக்கும் மாதிரி. A sample that is biased towards a specific demography. ஒரு குறிப்பிட்ட மக்கள் தொகையை நோக்கிய ஒரு மாதிரி. A sample that includes only a few individuals from the population. மக்கள் தொகையில் ஒரு சில நபர்களை மட்டுமே உள்ளடக்கிய மாதிரி. இது நான்காவது ஆல்டர்னேட்டிவ். எது சரியான ஆல்டர்னேட்டிவ்? கணக்கெடுப்பு ஆராய்ச்சியில் பிரதிநிதி மாதிரி என்றால் என்ன? A sample that is randomly selected and mirrors the population's characteristics. தோராயமாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மற்றும் மக்கள் தொகையின் பண்புகளை பிரதிபலிக்கும் மாதிரி. A representative sample accurately reflects the characteristics of the larger population from which it was drawn. ஒரு பிரதிநிதி மாதிரி என்பது அது வரையப்பட்ட பெரிய மக்கள் தொகையின் பண்புகளை துல்லியமாக பிரதிபலிக்கிறது. For an example, I already told you an example of B.Ed students. B.Ed கல்லூரி மாணவர்களை பற்றி சில ஆராய்ச்சி மாறிகளை வைத்து நாம் ஆராய்ச்சி செய்கின்ற பொழுது அது எல்லாருக்கும் பொருந்தக்கூடியதாக அமையும். அதாவது டோட்டல் பாப்புலேஷன் என்பது எல்லா B.Ed கல்லூரி மாணவர்கள். நாம் ஒரு சில கல்லூரிகளுக்கு சென்று நாம் ஆராய்ச்சி செய்கின்ற பொழுது அந்த மாணவர்களை பற்றி அந்த உண்மைகள் எல்லா B.Ed கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் பொருந்தக்கூடியதாக இருக்கும் என்பதுதான் இந்த பிரதிநிதி மாதிரி. அது வரையப்பட்ட பெரிய மக்கள் தொகையுடைய பண்புகளை துல்லியமாக அது பிரதிபலிக்கிறது. What is a Likert scale used for in survey research? கணக்கெடுப்பு ஆராய்ச்சியில் லைக்கெட் அளவுகோல் எதற்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது? மெஷரிங் ஃப்ரீக்வன்சி பிஹேவியர்ஸ், நடத்தைகளின் அதிர்வெண்ணை அளவிடுவதா? மெஷரிங் ஆட்டிடியூட்ஸ் ஆர் ஒப்பீனியன்ஸ் ஆன் அ ஸ்கேல், அணுகுமுறைகள் அல்லது கருத்துக்களை ஒரு அளவில் அளவிடுவதா? ரேங்கிங் ப்ரிஃபரன்சஸ், தரவரிசை விருப்பத் தேர்வுகளா? ரெக்கார்டிங் டெமோக்ராஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன், மக்கள் தொகை தகவலை பதிவு செய்தல், தனிப்பட்ட நபர்களுடைய தகவலை பதிவு செய்தல், ரெக்கார்டிங் டெமோக்ராஃபிக் இன்ஃபர்மேஷன். எது சரியான பதிலாக இருக்க முடியும்? ஸோ வாட் இஸ் அ லைக்கெட் ஸ்கேல் யூஸ்டு ஃபார் இன் சர்வே ரிசர்ச்? இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் மெஷரிங் ஆட்டிடியூட்ஸ் ஆர் ஒப்பீனியன்ஸ் ஆன் அ ஸ்கேல். அணுகுமுறைகள் அல்லது கருத்துக்களை ஒரு அளவில் அளவிடுதலை இது கவனிக்கிறது. Likert scales are commonly used to measure respondents' attitudes or opinions by providing a range of choices on a scale. Likert அளவுகோல் பொதுவாக ஒரு அளவிலான தேர்வுகளை வழங்குவதன் மூலம் பதிலளிப்பவர்களின் அணுகுமுறைகள் அல்லது கருத்துக்களை அளவிட பயன்படுகிறது. Next question, in survey research, what does sampling frame refer to? கணக்கெடுப்பு ஆராய்ச்சியில் மாதிரி சட்டகம் எதை குறிக்கிறது? The specific questions asked in the survey. கணக்கெடுப்பில் கேட்கப்பட்ட குறிப்பிட்ட கேள்விகள். The population from which the sample is drawn. மாதிரி எடுக்கப்பட்ட மக்கள் தொகை. The statistical analysis of survey data. கணக்கெடுப்பு தரவுகளின் புள்ளி விவர பகுப்பாய்வு. The overall research design. ஒட்டுமொத்த ஆராய்ச்சி வடிவமைப்பு. எது சரியான பதிலாக இருக்க முடியும்? The sampling frame என்று சொல்லக்கூடிய இந்த கான்செப்ட் எதை குறிக்கிறது? மாதிரி சட்டகம். The population from which the sample is drawn. அதுதான் சரியான பதில். அதைத்தான் அது சாம்பிளிங் ஃப்ரேம் குறிக்கிறது. மாதிரி எடுக்கப்பட்ட மக்கள் தொகை. சாம்பிளிங் ஃப்ரேம் என்றால் ஒரு B.Ed கல்லூரி மாணவர்கள் ஒரு சிலரை எடுக்கிறோம் என்று சொன்னால் அனைத்து B.Ed கல்லூரி மாணவர்கள் அந்த சாம்பிளிங் ஃப்ரேம்குள்ளே அடங்குகிறார்கள். மாதிரி எடுக்கப்பட்ட மக்கள் தொகை. The sampling frame is the list or description of the population from which the sample will be selected. மாதிரி சட்டமானது மாதிரி தேர்ந்தெடுக்கப்படும் மக்கள் தொகையின் பட்டியல் அல்லது விளக்கமாகும். எல்லாரையும் உள்ளடக்கியது. B.Ed கல்லூரி மாணவர்கள் எல்லாரையும் உள்ளடக்கியது தான் அந்த சாம்பிளிங் ஃப்ரேம் என்று சொல்லுவோம். அதாவது சட்டகம், மாதிரி சட்டகம். Which type of survey question is designed to elicit a single specific response? எந்த வகையான கணக்கெடுப்பு கேள்வியானது ஒரு குறிப்பிட்ட பதிலை பெற வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது? ஓப்பன் எண்டட் கொஸ்டின், திறந்த கேள்வி. க்ளோஸ்ட் எண்டட் கொஸ்டின், மூடிய கேள்வி. மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின், பல தேர்வு கேள்வி. டைகோட்டமஸ் கொஸ்டின், இருவேறு கேள்வி. which would be the right one? Dichotomous question, இருவேறு கேள்வி. Dichotomous questions provide two response options allowing for a specific clear choice.
உண்மை உண்மை இல்லை அதுபோன்று இருவேறு கேள்விகள் 2 பதில் விருப்பங்களை வழங்குகின்றன. இது ஒரு குறிப்பிட்ட தெளிவான தேர்வை அனுமதிக்கிறது. எஸ் ஆர் நோ கொஸ்டின் லைக். அடுத்த கேள்வி, வாட் இஸ் அ பைலட் சர்வே இன் த கான்டெக்ஸ்ட் ஆஃப் சர்வே ரிசர்ச்? கணக்கெடுப்பு ஆராய்ச்சியின் பின்னணியில் பைலட் கணக்கெடுப்பு என்றால் என்ன? முன்னோட்ட கணக்கெடுப்பு. A large scale survey conducted for validation, சரிபார்ப்புக்காக அல்லது ஏற்புடைமையை சரிபார்ப்பதற்காக நடத்தப்படுகின்ற ஒரு பெரிய அளவிலான கணக்கெடுப்பு, அல்லது ஒரு a preliminary survey to test the survey instrument, கணக்கெடுப்பு கருவியை சோதிக்க ஒரு பூர்வாங்க ஆய்வு, அது பைலட் சர்வேயா? A survey focused on gathering demographic data, மக்கள் தொகை தரவுகளை சேகரிப்பதில் கவனம் செலுத்தும் ஒரு கணக்கெடுப்பா? ஆர் எ ஃபாலோ அப் சர்வே ஆஃப்டர் த மெயின் ஸ்டடி, முக்கிய ஆய்வுக்கு பிறகு ஒரு பின்தொடர்தல் கணக்கெடுப்பு? எது சரியான பதிலாக இருக்க முடியும்? இட் இஸ் அ ப்ரிலிமினரி சர்வே டு டெஸ்ட் த சர்வே. பைலட் கணக்கெடுப்பு கருவியை சோதிக்க ஒரு பூர்வாங்க கணக்கெடுப்பாக பைலட் ஸ்டடி இருக்கிறது. எ பைலட் ஸ்டடி, பைலட் சர்வே இஸ் a small scale survey used to test and refine the survey instrument before the main study. ஒரு பைலட் கணக்கெடுப்பு என்பது முக்கிய ஆய்வுக்கு முன் ஆய்வு கருவியை சோதித்து செம்மைப்படுத்த பயன்படும் ஒரு சிறிய அளவிலான கணக்கெடுப்பாகும். அடுத்த கேள்வி, which of the following is a potential limitation of survey research? பின்வருவனவற்றில் எது சர்வே ஆராய்ச்சியினுடைய சாத்தியமான வரம்பு அல்லது அதில் இருக்கக்கூடிய குறைபாடு என்று கூட சொல்லலாம்? ஹை காஸ்ட் அண்ட் டைம் கன்சூமிங், அதிக செலவு மற்றும் நேரத்தை எடுத்துக்கொள்ளும். லிமிட்டெட் ரீச் டு a diverse population, பலதரப்பட்ட மக்களுக்கு வரம்புக்குட்பட்ட அணுகலை சென்று சேர்வதை சொல்லுகிறது. ஹை சப்ஜெக்டிவிட்டி அண்ட் ரிசர்ச் பயஸ், உயர் அகநிலை மற்றும் ஆராய்ச்சியாளர் சார்பு. டிஃபிகல்ட்டி இன் டேட்டா அனாலிசிஸ், தரவு பகுப்பாய்வில் சிரமம். எது பொட்டன்ஷியல் லிமிடேஷன் ஆஃப் சர்வே ரிசர்ச்? லிமிட்டெட் ரீச் டு எ டைவர்ஸ் பாப்புலேஷன், பலதரப்பட்ட மக்களுக்கு வரம்புக்குட்பட்ட ஒரு அணுகலைத்தான் இது தருகிறது. அதாவது பிஎட் கல்லூரி மாணவர்கள் அனைவரையும் பற்றி ஒரு சில விஷயங்களை நாம் ஆராய வேண்டும் என்று சொன்னால், நாம் ஒரு சில பிஎட் கல்லூரி மாணவர்களை மட்டுமே நாம் அலசி ஆராய்ந்து அதை எல்லா பிஎட் கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் அந்த உண்மைகளை சாற்றுகிறோம். ஆகவே இது ஒரு லிமிட்டெட் ரீச் டு எ டைவர்ஸ் பாப்புலேஷன் என்று சொல்லலாம் இந்த சர்வே ரிசர்ச். Surveys may struggle to reach a diverse range of respondents due to various factors like response rates and accessibility. பதில் அளிப்பு விகிதங்கள் மற்றும் அணுகல் தன்மை போன்ற பல்வேறு காரணிகளின் காரணமாக பலதரப்பட்ட பதிலளிப்பவர்களை பெறுவதற்கு ஆய்வுகள் சிரமப்படலாம். வாட் இஸ் அ ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் சாம்பிளிங் டெக்னிக் இன் சர்வே ரிசர்ச்? கணக்கெடுப்பு ஆராய்ச்சியில் ஒரு அடுக்கு மாதிரி நுட்பம் என்றால் என்ன? randomly selecting participants from the entire population, முழு மக்களிடமிருந்தும் பங்கேற்பாளர்களை தோராயமாக தேர்ந்தெடுப்பது. dividing the population into subgroups and then randomly sampling within each group, மக்கள் தொகையை துணைக்குழுக்களாக பிரித்து ஒவ்வொரு குழுவிற்குள்ளும் தோராயமாக மாதிரியாக்குதல். selecting participants based on their availability and willingness to participate, பங்கேற்பாளர்களின் இருப்பு மற்றும் பங்கேற்க விருப்பத்தின் அடிப்படையில் தேர்வு செய்தல். அடுத்து choosing participants based on predetermined criteria set by the researcher, ஆய்வாளரால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட அளவுகோல்களின் அடிப்படையில் பங்கேற்பாளர்களை தேர்ந்தெடுப்பது. ஸ்ட்ராட்டிஃபைட் ரேண்டம் சாம்பிளிங் என்று சொல்வது அடுக்குக்குள் அடுக்கு. அப்படி பார்த்தால் அந்த பி, டிவைடிங் த பாப்புலேஷன் இன்டு சப் குரூப்ஸ் அண்ட் தென் ரேண்டம்லி சாம்பிளிங் வித்தின் ஈச் குரூப், அடுக்குக்குள் அடுக்காக எடுக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம். அது குறிப்பிட்ட ஒரு வரிசையிலே அது தேர்ந்தெடுக்கப்படும் ஆராய்ச்சியாளரால். எது சரியான பதில்? அதுதான் டிவைடிங் த பாப்புலேஷன் இன்டு சப் குரூப்ஸ் அண்ட் தென் ரேண்டம்லி சாம்பிளிங் வித்தின் ஈச் குரூப், மக்கள் தொகையை துணைக்குழுக்களாக பிரித்து ஒவ்வொரு குழுவிற்குள்ளும் தோராயமாக மாதிரிகளை எடுத்தல். So stratified sampling involves dividing the population into subgroups, strata, and then randomly selecting samples from each subgroup to ensure representation from all relevant categories. அடுக்கு மாதிரியானது மக்கள் தொகையை துணைக்குழுக்களாக பிரித்து ஒவ்வொரு துணைக்குழுவிலிருந்தும் தோராயமாக மாதிரிகளை தேர்ந்தெடுத்து அனைத்து தொடர்புடைய வகைகளிலிருந்தும் பிரதிநிதித்துவத்தை உறுதிப்படுத்துகிறது. அடுத்த கேள்வி, which of the following is not a common goal of survey research?
பின்வருவனவற்றில் எது சர்வே ஆராய்ச்சியுடைய பொதுவான குறிக்கோள் அல்ல? Is it to describe population characteristics, மக்கள் தொகை பண்புகளை விவரிக்க, to establish causal relationship, காரண உறவுகளை நிறுவுதல், to make predictions about a population, மக்கள் தொகை பற்றிய கணிப்புகளை உருவாக்குதல், to assess attitudes and opinions, அணுகுமுறைகள் மற்றும் கருத்துக்களை மதிப்பிடுதல். எது சரியான ஒரு பதிலாக இருக்கும்? Not a common goal of survey research. So, to establish causal relationship, காரண உறவுகளை நிறுவுதல், not a common goal of survey research. It may be there, but it's not generally accepted like common goal of survey research. To establish causal relationship, காரண உறவுகளை நிறுவுதல். Survey research is typically used for descriptive and exploratory purposes, not to establish causal relationship. கணக்கெடுப்பு ஆராய்ச்சி பொதுவாக விளக்கமான மற்றும் ஆய்வு நோக்கங்களுக்காக பயன்படுத்தப்படுகிறது, காரண உறவுகளை ஏற்படுத்த அல்ல. Which of the following is an example of a non-probability sampling method often used in survey research? கணக்கெடுப்பு ஆராய்ச்சியில் அடிக்கடி பயன்படுத்தப்படும் நிகழ்தகவு அல்லாத மாதிரி முறையின் எடுத்துக்காட்டு எது? Is it a simple random sampling, எளிய சீரற்ற மாதிரி, cluster sampling, கொத்து மாதிரி, cluster sampling, convenient sampling, வசதியான மாதிரி, systematic sampling, முறையான மாதிரி. அவை கணக்கெடுப்பு ஆராய்ச்சியில் அடிக்கடி பயன்படுத்தும் நிகழ்தகவு அல்லாத மாதிரி எது என்று கேட்டால் அது convenient sampling, வசதியான மாதிரி. Convenient sampling involves selecting individuals who are easily accessible, which may not represent the population accurately. மக்கள் தொகையை துல்லியமாக பிரதிநிதித்துவம் தராத எளிதில் அணுகக்கூடிய நபர்களை தேர்ந்தெடுப்பது வசதியான மாதிரியை உள்ளடக்கியது. ஸோ மக்கள் தொகை துல்லியமாக பிரதிநிதிப்படுத்தாது, ஆனால் எளிதில் அணுகக்கூடிய நபர்களை தேர்ந்தெடுக்கும். இதுதான் வசதியான மாதிரி, கன்வீனியன்ட் சாம்பிளிங். இதை சர்வே ரிசர்ச் பயன்படுத்தும், நான் ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிளிங் மெத்தடில் பயன்படுத்தும். அதாவது நிகழ்தகவு அல்லாத மாதிரி முறையின் எடுத்துக்காட்டாக சர்வே மெத்தடில் நாம் சொல்லலாம் இந்த கன்வீனியன்ட் சாம்பிளிங்கை. வாட் இஸ் த ப்ராபபிலிட்டி சாம்பிள் இன் சர்வே ரிசர்ச்? கணக்கெடுப்பு ஆராய்ச்சியில் நிகழ்தகவு மாதிரி என்ன? எ சாம்பிள் செலக்டட் அட் ரேண்டம், சீரற்ற முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாதிரி. எ சாம்பிள் பேஸ்ட் ஆன் ரிசர்ச்சர் ஜட்ஜ்மெண்ட், ஆராய்ச்சியாளர் தீர்ப்பின் அடிப்படையில் ஒரு மாதிரி. A sample that guarantees a representation of all demographics, அனைத்து புள்ளி விவரங்களின் பிரதிநிதித்துவத்திற்கு உத்தரவாதம் அளிக்கும் மாதிரி. அடுத்து a sample with a predetermined size, முன்னரே தீர்மானிக்கப்பட்ட அளவு கொண்ட மாதிரி. இது எது சரியான பதிலாக இருக்கும்? What is the probability sample in survey research? கணக்கெடுப்பு ஆராய்ச்சியில் நிகழ்வு மாதிரி என்றால் என்ன? A probability sample is a sample selected at random, ensuring each element in the population has an equal chance of being included. நிகழ்தகவு மாதிரி என்பது தற்செயலாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட மாதிரி. இது மக்கள் தொகையில் உள்ள ஒவ்வொரு உறுப்புக்கும் சமமான வாய்ப்புகள் இருப்பதை உறுதி செய்யும். அடுத்து, what is a non-response bias in survey research? கருத்து கணிப்பு ஆராய்ச்சியில் பதிலளிக்காத சார்பு என்றால் என்ன? Bias introduced due to the sampling method, மாதிரி முறையின் காரணமாக பயஸ் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது. சார்பு பயஸ் காஸ்ட் பை எரர்ஸ் இன் டேட்டா அனாலிசிஸ், தரவு பகுப்பாய்வில் பிழைகளால் ஏற்படும் சார்பு. பயஸ் ரிசல்ட்டிங் ஃப்ரம் இன்கம்ப்ளீட் சர்வே ரெஸ்பான்சஸ், முழுமையடையாத கணக்கெடுப்பு பதில்களின் விளைவாக ஏற்படும் சார்பு. பயஸ் அரைசிங் ஃப்ரம் இன்டர்வியூவர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், நேர்காணல் செய்பவர் குண அதிசயங்களிலிருந்து எழும் சார்பு. எது சரியான பதிலாக இருக்கும்? Non-response bias occurs when individuals chosen for the survey do not participate fully, leading to a biased representation of the population. அதாவது சரியாக இப்போ கொஸ்டினர் கொடுக்குறோம், அதெல்லாம் சரியாக அவங்க எழுதலை அப்படின்னு சொன்னால் அதை நம்ம வந்து ஆராய்ச்சியில் சேர்த்துக்கொள்ள முடியாது. அப்போ that becomes what is that called a non-response bias. அதே போல் அறவுரையாக சில பேர் செய்து முடிப்பார்கள், வேண்டுமென்றே எல்லாருக்கும் டிக் அடிப்பாங்க, சரியாக கேள்விகளை பார்க்காமல் எல்லாத்துக்கும் நோ சொல்வார்கள், எல்லாத்துக்கும் எஸ் சொல்வார்கள் மாதிரி. அப்படிப்பட்ட நான் ரெஸ்பான்ஸ் பயஸை எடுத்துக்கொண்டால் அது ஆராய்ச்சியினுடைய விளைவு மோசமானதாக இருக்கும். அதைத்தான் நாம் நான் ரெஸ்பான்ஸ் பயஸ் என்று சொல்லுகிறோம். கருத்து கணிப்பிற்கு தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட நபர்கள் முழுமையாக பங்கேற்காத போது மக்கள் தொகையின் ஒரு சார்பு பிரதிநிதித்துவத்திற்கு வழிவகுத்தால்
பதிலில்லாத சார்பு ஏற்படுகிறது. இட்ஸ் a concept, that's all. Non-response bias. கேஸ் ஸ்டடி ரிசர்ச். அடுத்து கேஸ் ஸ்டடி ரிசர்ச் என்றால் என்ன என்று பார்ப்போம். கேஸ் ஸ்டடி ரிசர்ச் focuses on an in-depth exploration of a single case or a smaller number of cases within a specific context. அந்த கேஸ் ஸ்டடி என்று சொல்லுகிற பொழுது அதை எப்படி சொல்லலாம், வழக்கு ஆராய்ச்சி என்று பொதுவாக அது இதில் அந்த டிரான்ஸ்லேஷன் சொல்லப்பட்டாலும் அது உண்மையில் தனிநபர் ஆராய்ச்சி என்று சொல்லுவோம். தனிநபர் ஆராய்ச்சியானது ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலில் உள்ள ஒரு நிகழ்வு அல்லது குறைந்த எண்ணிக்கையிலான நிகழ்வுகளின் ஆழமான ஆய்வில் கவனம் செலுத்துகிறது. ஆகவே ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலில் உள்ள ஒரு நிகழ்வு அல்லது குறைந்த எண்ணிக்கையிலான நிகழ்வுகளின் ஆழமான ஆய்விலே கவனம் செலுத்துவதுதான் த கேஸ் ஸ்டடி ரிசர்ச் அல்லது தனிநபர் ஆராய்ச்சி என்பது. இட் ப்ரொவைட்ஸ் எ டீடைல்டு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபெனமெனா, கான்டெக்ஸ்ட் ஆர் யூனிக் சிச்சுவேஷன்ஸ். இது சிக்கலான நிகழ்வுகள், சூழல்கள் அல்லது தனித்துவமான சூழ்நிலைகள் பற்றிய விரிவான புரிதலை வழங்குகிறது. Case studies are common in psychology, business and education, enabling researchers to delve deeply into particular cases and draw generalizable insights. வழக்கு ஆய்வுகள் என்று சொல்ல முடியாது, தனிநபர் ஆய்வுகள் உளவியல், வணிகம் மற்றும் கல்வி ஆகியவற்றில் பொதுவானவை. ஆராய்ச்சியாளர் குறிப்பிட்ட நிகழ்வுகளை ஆழமாக ஆராய்வதற்கும் பொதுமைப்படுத்தக்கூடிய நுண்ணறிவுகளை வரைவதற்கும் இது உதவுகிறது. சில கேள்விகளை முன்வைப்போம். வாட் இஸ் த பிரைமரி அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் எம்ப்ளாயிங் த கேஸ் ஸ்டடி மெத்தட் இன் ரிசர்ச்? ஆராய்ச்சியில் இந்த தனிநபர் ஆய்வு முறையை பயன்படுத்துவதனுடைய முதன்மை நோக்கம் என்ன? தனியால் ஆராய்ச்சியை பயன்படுத்துவதனுடைய நோக்கம் டு ஜெனரலைஸ் ஃபைண்டிங்ஸ் அக்ராஸ் அ பாப்புலேஷன், மக்கள் தொகை முழுவதும் கண்டுபிடிப்புகளை பொதுமைப்படுத்த. டு கெயின் அன் இன்டெப்த் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஃபெனமெனன், ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வின் ஆழமான புரிதலை பெற. டு கண்டக்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் ஆன லார்ஜ் டேட்டா செட், ஒரு பெரிய தரவு தொகுப்பில் புள்ளியியல் பகுப்பாய்வு நடத்த. டு டெஸ்ட் ஹைபோதசிஸ் அண்ட் தியரிஸ், கருதுகோள்கள் மற்றும் கோட்பாடுகளை சோதிக்க. எது சரியான பதிலாக இருக்க முடியும்? இந்த கேஸ் ஸ்டடி என்பது டு கெயின் அன் இன்டெப்த் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆஃப் அ ஸ்பெசிஃபிக் ஃபெனமெனன், ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வை பற்றிய ஆழமான புரிதலை பெற. ஆகவேதான் ஜெனரலைசேஷன், பொதுமைப்படுத்துதல் என்பது ஒரு சிக்கலான விஷயமாக இருக்கும் இந்த கேஸ் ஸ்டடி ரிசர்ச்சில். அது ஒரு கேள்வியாக கூட வரலாம். பொதுமைப்படுத்தல், ஜெனரலைசேஷன் என்பது ஒரு சேலஞ்சிங் ஆஸ்பெக்ட் இன் கேஸ் ஸ்டடி ரிசர்ச். The case study method is primarily used to delve deeply into a specific case or phenomenon, aiming for a comprehensive understanding rather than generalizing findings across a broader population. இந்த தனிநபர் ஆய்வு முறையானது ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வை ஆழமாக ஆராய்வதற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது. இது ஒரு பரந்த மக்கள் தொகையில் கண்டுபிடிப்புகளை பொதுமைப்படுத்துவதை விட விரிவான புரிதலை, ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்விலே விரிவான புரிதலை நோக்கமாக கொண்டிருக்கிறது. அடுத்த கேள்விக்கு சொல்லலாம். வாட் இஸ் த காமன் லிமிடேஷன் ஆஃப் யூசிங் த கேஸ் ஸ்டடி மெத்தட் இன் ரிசர்ச்? ஆராய்ச்சியில் தனிநபர் ஆராய்ச்சி முறையை பயன்படுத்துவதற்கான பொதுவான வரம்பு என்ன? டிஃபிகல்ட்டி இன் ஜெனரலைசிங் ஃபைண்டிங்ஸ், கண்டுபிடிப்புகளை பொதுமைப்படுத்துவதில் சிரமம் இருக்கிறது நிச்சயமாக. ஈஸ் ஆஃப் ரெப்ளிகேஷன், நகல் எடுக்கும் எளிமை. ஸ்ட்ராங் கண்ட்ரோல் ஓவர் வேரியபிள்ஸ், மாறிகள் மீது வலுவான கட்டுப்பாடு. ஹை ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் பவர், உயர் புள்ளியியல் சக்தி. இதில் எது சரியான பதிலாக இருக்கும்? வாட் இஸ் த காமன் லிமிடேஷன்? நாம் ஏற்கனவே அதை பற்றி விவாதித்தோம். டிஃபிகல்ட்டி இன் ஜெனரலைசிங் ஃபைண்டிங்ஸ், கண்டுபிடிப்புகளை பொதுமைப்படுத்துவதில் சிரமம். Generalizability is often limited in case studies due to the specific nature of the cases studied, making it challenging to apply the findings to a broader population. ஆய்வு செய்யப்பட்ட அந்த தனிநபர் ஆராய்ச்சியில் குறிப்பிட்ட தன்மை, அந்த தனிநபர் ஆராய்ச்சியின் குறிப்பிட்ட தன்மை காரணமாக இந்த தனிநபர் ஆராய்ச்சிகள் பொதுமைப்படுத்துதல் பெரும்பாலும் வரையறுக்கப்படுகிறது. இது ஒரு பரந்த மக்கள் தொகைக்கு கண்டுபிடிப்புகளை பயன்படுத்துவதற்கு ஒரு சவாலாக இருக்கிறது. When conducting a comparative case study, what is the primary objective? ஒப்பீட்டு வழக்கு ஆய்வை மேற்கொள்ளும் போது முதன்மையான நோக்கம் என்ன?
to examine the variations and similarities across multiple cases. பல நிகழ்வுகளில் உள்ள மாறுபாடுகள் மற்றும் ஒற்றுமைகளை ஆய்வு செய்ய. To select cases with extreme or unusual characteristics. தீவிர அல்ல அசாதாரணமான குணாதிசயங்களை கொண்ட ஆராய்ச்சிகளை தேர்ந்தெடுக்க. To analyze a single case from various perspectives. ஒரு வழக்கை, ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்வை பல்வேறு கோணங்களில் ஆய்வு செய்தல். To replicate findings from previous studies. முந்தைய ஆய்வுகளில் கண்டுபிடிப்புகளை பிரதிபலிக்க. எது சரியான பதிலாக இருக்க முடியும் இந்த கேள்விக்கு? அதாவது when conducting a comparative case study, what is the primary objective? That is to examining the variations and similarities across multiple cases. பல நிகழ்வுகளில் உள்ள மாறுபாடுகள் மற்றும் ஒற்றுமைகளை ஆய்வு செய்வதுதான் இதனுடைய நோக்கம். Comparative case studies involve analyzing multiple cases to understand variations and similarities in the phenomenon being studied. ஒப்பீட்டு வழக்கு ஆய்வுகள் அல்லது தனிநபர் ஆய்வுகள் ஆய்வு செய்யப்படும் நிகழ்வில் உள்ள மாறுபாடுகள் மற்றும் ஒற்றுமைகளை புரிந்து கொள்ள பல நிகழ்வுகளை பகுப்பாய்வு செய்வதை உள்ளடக்கியது. In a case study, what is an instrumental individual? ஒரு தனிநபர் ஆய்வில் ஒரு கருவி தனிநபர் என்றால் என்ன? An individual who provides a key insights into the case. வழக்கில் முக்கிய நுண்ணறிவுகளை வழங்கும் தனிநபர். An individual selected at random from the case population. வழக்கில் அல்லது தனிநபர் ஆராய்ச்சியில் முக்கிய நுண்ணறிவுகளை வழங்கும் மனிதர் அல்லது தனிநபர். An individual with the extreme characteristics within the case. இந்த நிகழ்வில் உள்ள தீவிர குணாதிசயங்களை கொண்ட ஒரு நபர் இந்த ஆராய்ச்சியில். And individual whose data is used for statistical analysis. புள்ளியியல் பகுப்பாய்விற்கு பயன்படுத்தப்படும் ஒரு தனிநபர். Of course, it goes without saying, an individual who provides a key insights into the case. முக்கிய நுண்ணறிவுகளை வழங்கும் தனிநபர் தான் ஒரு கருவி தனிநபர் என்று அழைக்கப்பட இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் இண்டிவிஜுவல். அப்படி என்றால் அவர் முக்கிய காரணமாக இருக்கிறார். அவர்தான் அந்த நிகழ்வுக்கு ஒரு காரணகர்த்தாவாக இருக்கக்கூடியவர் என்றுதான் நான் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்டல் இண்டிவிஜுவல் என்ற அந்த பதத்தை பயன்படுத்துகிறேன். ஒரு தனிநபர் ஆய்வில் ஒரு கருவி தனிநபர் என்று சொன்னால் அவர் மிக மிக முக்கியமானவர். அவரை கொண்டுதான் அந்த ஆய்வு நடக்கிறது என்று நாம் சொல்ல முடியும். ஒரு கருவி தனிநபர் என்பது இந்த நிகழ்விற்குள் இருக்கும் இந்த நபர் அவர் அந்த நிகழ்வை புரிந்து கொள்வதற்கு முக்கியமான நுண்ணறிவுகளை வழங்குவதற்கு குறிப்பாக முக்கியமானவர். அடுத்து ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச், வரலாற்று ஆராய்ச்சியை பற்றி என்ன என்று பார்ப்போம். ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் இன்வால்வ்ஸ் தி இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் ஈவெண்ட்ஸ், ஆக்ஷன்ஸ் ஆர் ஃபெனமெனா ஃப்ரம் த பாஸ்ட் to gain a deeper understanding of their development, causes and consequences. It relies on primary and secondary sources such as documents, artifacts and oral histories. Historical research is fundamental in disciplines like history, archaeology and literature. What is historical research? கேள்விகளை நாம் பார்ப்போம். வரலாற்று ஆய்வு என்றால் என்ன? Studying the future, எதிர்காலத்தை படிப்பதா? Investigating the past events and their context, கடந்த கால நிகழ்வுகள் மற்றும் அவற்றின் சூழல்களை ஆய்வு செய்வதா? Analyzing current trends, தற்போதைய போக்குகளை பகுப்பாய்வு செய்வதா? Speculating about hypothetical scenarios, அனுமான காட்சிகளை பற்றி ஊகிப்பதா? எது சரியான பதிலாக இருக்க முடியும்? வரலாற்று ஆய்வு என்றால் என்ன? It is investigating past events and their context, கடந்த கால நிகழ்வுகள் மற்றும் அவற்றின் சூழல்களை ஆய்வு செய்வதுதான் இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச், வரலாற்று ஆராய்ச்சி என்பது. Historical research involves a systematic study and investigation of past events, their causes, consequences and the context in which they occurred. வரலாற்று ஆராய்ச்சி என்பது கடந்த கால நிகழ்வுகள், அவற்றின் காரணங்கள், விளைவுகள் மற்றும் அவை நிகழ்ந்த சூழல்களின் முறையான ஆய்வு மற்றும் அலசி ஆராய்வதை உள்ளடக்கியது. Which of the following is not a characteristic of historical research? பின்வருவனவற்றில் எது வரலாற்று ஆராய்ச்சியின் சிறப்பியல்பு அல்ல? Objectivity, புறநிலை. Subjectivity, அகநிலை. Critical analysis, விமர்சன பகுப்பாய்வு. Reliance on primary sources, முதன்மை ஆதாரங்களை நம்புதல். இந்த ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச்சில் இடம்பெறக்கூடாத ஒன்று சப்ஜெக்டிவிட்டி, அகநிலை. Historical research is always depending on the objective facts. Historical research is characterized by objectivity, critical analysis and reliance on primary sources. But subjectivity should be minimized.
வரலாற்று ஆராய்ச்சி என்பது புறநிலை, விமர்சன பகுப்பாய்வு மற்றும் முதன்மை ஆதாரங்களை சார்ந்திருப்பது ஆகியவற்றால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. ஆனால் அகநிலை நிச்சயமாக குறைக்கப்பட வேண்டும் என்று இந்த வரலாற்று ஆராய்ச்சி நம்புகிறது. வாட் இஸ் த பிரைமரி கோல் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச்? வரலாற்று ஆய்வின் முதன்மை நோக்கம் என்ன? predicting the future, எதிர்காலத்தை கணித்தல், understanding and interpreting the past, speculating on hypothetical scenarios, analyzing current events. ஏற்கனவே நாம் அதை சொல்லிவிட்டோம். It is nothing but understanding and interpreting the past, கடந்த காலத்தை புரிந்து கொள்வது மற்றும் விளக்குவது. What is the term for the process of systematically investigating historical documents, artifacts and records? வரலாற்று ஆவணங்கள், கலைப்பொருட்கள் மற்றும் பதிவுகளை முறையாக ஆய்வு செய்யும் செயல்முறையின் சொல் என்ன? ஹிஸ்டோரியோகிராஃபி, வரலாறு, ஹிஸ்டாரிசிசம், வரலாற்று வாதம், ஆர்கைவிங், காப்பகப்படுத்துதல், டாக்குமெண்ட் அனாலிசிஸ், ஆவண பகுப்பாய்வு. எது சரியான ஒரு பதிலாக இருக்க முடியும்? வாட் இஸ் த டேர்ம் ஃபார் த ப்ராசஸ் ஆஃப் சிஸ்டமேட்டிக்கலி இன்வெஸ்டிகேட்டிங் ஹிஸ்டாரிக்கல் டாக்குமெண்ட்ஸ் எட்ஸெட்ரா? தட் இஸ் டாக்குமெண்ட் அனாலிசிஸ். Document analysis is the process of systematically investigating historical documents, artifacts and records. ஆவண பகுப்பாய்வு என்பது வரலாற்று ஆவணங்கள், கலைப்பொருட்கள் மற்றும் பதிவுகளை முறையாக ஆய்வு செய்யும் செயல்முறை. What is the importance of historical research? வரலாற்று ஆய்வினுடைய முக்கியத்துவம் என்ன? ஏறத்தாழ இந்த கேள்விகள் ஒன்றை ஒன்று சார்ந்தவையாகவே இருக்கின்றன. சில சிறிய கருத்துக்களை கொண்டு நாம் எளிதாக எந்த கேள்வியையும் நாம் சரியாக பார்க்க முடியும். இட் இஸ் டு ப்ரெடிக்ட் த ஃபியூச்சர், எதிர்காலத்தை கணிக்க. டு கிரியேட் ஃபிக்ஷனல் ஸ்டோரிஸ், கற்பனை கதைகளை உருவாக்க. டு ப்ரிசர்வ் அண்ட் லேர்ன் ஃப்ரம் த பாஸ்ட், கடந்த காலத்தை பாதுகாத்தல் அல்லது கற்றுக்கொள்வது. டு அனலைஸ் கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ், தற்போதைய போக்குகளை பகுப்பாய்வு செய்யும். ஸோ வாட் இஸ் தி இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச்? இட் இஸ் டு ப்ரிசர்வ் அண்ட் லேர்ன் ஃப்ரம் த பாஸ்ட், கடந்த காலத்தை பாதுகாத்தல் மற்றும் அதிலிருந்து கற்றுக்கொள்வது. Historical research is important for preserving and learning from the past, which can inform our understanding of the present and shape the future. கடந்த காலத்தை பாதுகாப்பதற்கும் கற்றுக்கொள்வதற்கும் வரலாற்று ஆராய்ச்சி முக்கியமானது. இது நிகழ்காலத்தை பற்றிய நமது புரிதலை தெரிவிக்கவும் எதிர்காலத்தை வடிவமைக்கவும் முடியும். அடுத்த கேள்வி, which of the following is a benefit of using primary sources in historical research? வரலாற்று ஆராய்ச்சியில் முதன்மை ஆதாரங்களை பயன்படுத்துவதன் பயன் பின்வருவனவற்றில் எது? They are always objective and unbiased. அவை எப்போதும் புறநிலை மற்றும் பாரபட்சமற்ற தன்மையை கொண்டிருக்கிறது. They provide first-hand accounts of historical events. அவை வரலாற்று நிகழ்வுகளில் நேரடி கணக்கீடுகளை வழங்குகின்றன. They are easily accessible online. அவற்றை ஆன்லைனில் கணினியிலே எளிதாக நாம் இணையத்தில் அணுகலாம். They are always in perfect condition. அவை எப்போதும் சரியான நிலையில் இருக்கும். So which of the following is a benefit of using primary sources in historical research? They provide first-hand accounts of historical events. வரலாற்று நிகழ்வுகளில் நேரடி கணக்குகளை அவை வழங்குகின்றன. Primary sources provide first-hand accounts of historical events, offering valuable insights for historical research. முதன்மை ஆதாரங்கள் வரலாற்று நிகழ்வுகளின் நேரடி கணக்குகளை வழங்குகின்றன, வரலாற்று ஆராய்ச்சிக்கான மதிப்புமிக்க நுண்ணறிவுகளை வழங்குகின்றன. அடுத்த கேள்வி, what is the term for narrative account of past events written by a historian? வரலாற்றாசிரியர் எழுதிய கடந்த கால நிகழ்வுகளின் விவரிப்பு கணக்கிற்கான சொல் என்ன? மெமோயிர், நினைவு குறிப்பா. பயோகிராஃபி, சுயசரிதையா. ஆட்டோபயோகிராஃபி, சுயசரிதையா. ஹிஸ்டரி, வரலாறு. அப்கோர்ஸ் ஹிஸ்டரி. A history is a narrative account of past events written by a historian. வரலாறு என்பது ஒரு வரலாற்று ஆசிரியரால் எழுதப்பட்ட கடந்த கால நிகழ்வுகளினுடைய விவரிப்பு. அடுத்த கேள்வி, which of the following is a challenge in historical research? எது வரலாற்று ஆய்வில் சவாலாக இருக்கிறது? lack of access to primary sources, முதன்மை ஆதாரங்களுக்கான அணுகல் இல்லாமை. ஓவர் ரிலையன்ஸ் ஆன் சப்ஜெக்டிவ் இன்டர்பிரிட்டேஷன்ஸ், அகநிலை விளக்கங்கள் மீது மிகைப்படுத்துதல். ப்ரெடிக்டபிலிட்டி ஆஃப் ஹிஸ்டாரிக்கல் ஈவெண்ட்ஸ், வரலாற்று நிகழ்வுகளின் முன்னறிவு. லிமிட்டட் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் செகண்டரி சோர்சஸ், இரண்டாம் நிலை ஆதாரங்களின் வரம்புக்குட்பட்ட இருப்பு. இது சரியான ஒரு சவாலாக இருக்கும் வரலாற்று ஆராய்ச்சியில். இது லேக் ஆஃப் ஆக்சஸ் டு பிரைமரி சோர்ஸ், மிக கஷ்டம்.
அதாவது வரலாற்று ஆராய்ச்சி செய்வதற்கு நிச்சயமாக பிரைமரி மூல ஆதாரங்கள் நமக்கு வேண்டும். அது இருந்தால் அந்த வரலாற்று ஆராய்ச்சி வளமிக்கதாக இருக்கும். ஆகவே அது ஒரு பெரிய சேலஞ்ச் என்று நாம் சொல்லலாம். So lack of access to primary sources can be a challenge in historical research as they are essential for a thorough analysis of historical events. முதன்மை ஆதாரங்களுக்கான அணுகல் இல்லாமை வரலாற்று ஆராய்ச்சியில் ஒரு சவாலாக இருக்கலாம், ஏனெனில் அவை வரலாற்று நிகழ்வுகளின் முழுமையான ஆய்வுக்கு அவசியமானது. அடுத்த கேள்வி, which of the following is a characteristic of historical research? வரலாற்று ஆராய்ச்சியுடைய சிறப்பியல்பு எது? It relies exclusively on personal opinions and anecdotes. இது தனிப்பட்ட கருத்துக்கள் மற்றும் நிகழ்வுகளை மட்டுமே சார்ந்திருக்கிறதா? It seeks to establish facts and evidence-based conclusions. இது உண்மைகள் மற்றும் ஆதார அடிப்படையிலான முடிவுகளை நிறுவ முயல்கிறதா? It focuses on predicting the future. எதிர்காலத்தை கணிப்பதில் கவனம் செலுத்துகிறதா? It disregards the analysis of primary sources. முதன்மை ஆதாரங்களின் பகுப்பாய்வை இது புறக்கணிக்கிறதா? எது சரியான பதிலாக இருக்க முடியும்? ஆராய்ச்சியுடைய சிறப்பு, வரலாற்று ஆராய்ச்சியுடைய சிறப்பு இயல்பாக எதை சொல்லலாம்? It seeks to establish facts and evidence-based conclusions. உண்மைகள் மற்றும் ஆதார அடிப்படையிலான முடிவுகளை வரலாற்று ஆராய்ச்சி நிறுவ முயல்கின்றது. Historical research is characterized by its emphasis on establishing facts and evidence-based conclusions through the analysis of historical records. வரலாற்று ஆய்வு என்பது வரலாற்று பதிவுகளின் பகுப்பாய்வின் மூலம் உண்மைகள் மற்றும் சான்றுகளின் அடிப்படையிலான முடிவுகளை நிறுவுவதில் அதன் முக்கியத்துவத்தால் வகைப்படுத்தப்படுகிறது. What is the primary source in historical research? வரலாற்று ஆய்வில் முதன்மையான ஆதாரம் எது? A recent newspaper article, சமீபத்திய செய்தித்தாள் கட்டுரை, a book written by a historian, வரலாற்று ஆசிரியர் எழுதிய புத்தகம், a first hand document or artifact from the time being studied, ஆய்வு செய்யப்பட்ட நேரத்திலிருந்து ஒரு நேரடி ஆவணம் அல்லது கலைப்பொருள், a secondary source like an encyclopedia போன்ற இரண்டாம் நிலை ஆதாரம், கலைக்களஞ்சியை போன்ற இரண்டாம் நிலை ஆதாரம். எது primary source in historical research? முதன்மையான ஆதாரம். A first hand document or artifact from the time being studied. ஆய்வு செய்யப்படுகின்ற நேரத்திலிருந்து ஒரு நேரடி ஆவணம் அல்லது கலைப்பொருள். So primary sources are original documents or artifacts from the period under study such as letters, diaries or photographs. முதன்மை ஆதாரங்கள் என்பது கடிதங்கள், டைரிகள் அல்லது புகைப்படங்கள் போன்ற ஆய்வு காலத்தின் அசல் ஆவணங்கள் அல்லது கலைப்பொருட்கள் ஆகும். What is the main goal of quantitative history? அளவு வரலாற்றின் அல்லது கணக்கீட்டு வரலாற்றின் முக்கிய குறிக்கோள் என்ன? Analyzing historical events through qualitative narratives. தரமான கதைகள் மூலம் வரலாற்று நிகழ்வுகளை பகுப்பாய்வு செய்து. Using statistical methods to study historical data. வரலாற்று தரவுகளை படிக்க புள்ளி விவர முறைகளை பயன்படுத்துதல். Focusing on individual life stories. தனிப்பட்ட வாழ்க்கை கதைகளில் கவனம் செலுத்துதல். டாக்குமெண்டிங் ஓரல் ட்ரெடிஷன்ஸ், வாய்வழி மரபுகளை ஆவணப்படுத்துதல். எது சரியான பதிலாக இருக்க முடியும்? கணக்கீட்டு வரலாற்றின் அளவுசார் வரலாற்றின் முக்கிய குறிக்கோள் என்ன? யூசிங் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட்ஸ் டு ஸ்டடி ஹிஸ்டாரிக்கல் டேட்டா. வரலாற்று தரவுகளை படிக்க புள்ளி விவர முறைகளை பயன்படுத்துதல். So quantitative history uses statistical methods to analyze historical data and draw conclusions. வரலாற்று தரவை பகுப்பாய்வு செய்வதற்கும் முடிவுகளை எடுப்பதற்கும் அளவு சார்ந்த வரலாறு புள்ளி விவர முறைகளை பயன்படுத்துகிறது. What is the purpose of comparative history? ஒப்பீட்டு வரலாற்றின் நோக்கம் என்ன? To prove that all historical events are unique. அனைத்து வரலாற்று நிகழ்வுகளும் தனித்துவமானவை என்பதை நிரூபிக்க. To identify patterns and similarities in different historical contexts. வெவ்வேறு வரலாற்று சூழல்களில் வடிவங்கள் மற்றும் ஒற்றுமைகளை அடையாளம் காணுதல். To create fictional narratives about the past. கடந்த காலத்தை பற்றிய கற்பனையான கதைகளை உருவாக்குதல். To deny the importance of historical analysis. வரலாற்று பகுப்பாய்வின் முக்கியத்துவத்தை மறுப்பது. எது உண்மையான பதிலாக இருக்க முடியும் இதற்கு? What is the purpose of comparative research? To identify patterns and similarities in different historical contexts. வெவ்வேறு வரலாற்று சூழல்களில் வடிவங்கள் மற்றும் ஒற்றுமைகளை அடையாளம் காணுவது. Comparative study aims to identify patterns and similarities in different historical contexts, helping to draw broader conclusions.
ஒப்பீட்டு வரலாறு பல்வேறு வரலாற்று சூழல்களில் உள்ள வடிவங்கள் மற்றும் ஒற்றுமைகளை அடையாளம் கண்டு பரந்த முடிவுகளை எடுக்க உதவுகிறது. வாட் இஸ் இன்டர்டிசிப்ளினரி ஹிஸ்டாரிக்கல் ரிசர்ச் இன்வால்வ்? இடைநிலை வரலாற்று ஆராய்ச்சி எதை உள்ளடக்கியது? Focusing solely on a single historical event, ஒரு வரலாற்று நிகழ்வில் மட்டுமே கவனம் செலுத்துவது. Integrating insight from multiple academic fields into historical analysis, பல கல்வித்துறைகளிலிருந்து நுண்ணறிவுகளை வரலாற்று பகுப்பாய்வில் ஒருங்கிணைத்தல். Disregarding the relevance of primary sources, முதன்மை ஆதாரங்களின் பொருத்தத்தை புறக்கணித்தல். Limiting research to written documents, எழுதப்பட்ட ஆவணங்களுக்கு ஆராய்ச்சியை வரம்பிடுதல். எது சரியான பதிலாக இருக்க முடியும்? The interdisciplinary historical research, that is integrating insights from multiple academic fields into historical analysis, பல கல்வித்துறைகளிலிருந்து நுண்ணறிவுகளை வரலாற்று பகுப்பாய்வில் ஒருங்கிணைத்தல். Interdisciplinary historical research involves integrating insight from multiple academic fields such as sociology, anthropology and economics into historical analysis to gain a more comprehensive understanding. இடைநிலை வரலாற்று ஆராய்ச்சி என்பது சமூகவியல், மானுடவியல் மற்றும் பொருளாதாரம் போன்ற பல கல்வித்துறைகளின் நுண்ணறிவுகளை வரலாற்று பகுப்பாய்வில் ஒருங்கிணைத்து இன்னும் விரிவான புரிதலை பெறுவதை உள்ளடக்குகிறது. What are the methodologies and approaches in research? அடுத்த ஏரியாவுக்கு நாம் செல்லுகிறோம். பொதுவான கருத்துக்கள். What are the methodologies and approaches in research? Research methodologies encompass the techniques, procedures and tools used to conduct research and collect data. Researchers choose appropriate methodologies based on the nature of the research questions and the type of the data required. Some of the research methodologies, common research methodologies are given here. ஆராய்ச்சி முறைகள் ஆராய்ச்சி நடத்துவதற்கும் தரவுகளை சேகரிப்பதற்கும் பயன்படுத்தப்படும் நுட்பங்கள், நடைமுறைகள் மற்றும் கருவிகளை உள்ளடக்கியிருக்கிறது. ஆராய்ச்சியினுடைய தன்மை, ஆராய்ச்சி கேள்விகள் மற்றும் தேவையான தரவு வகை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் ஆராய்ச்சியாளர்கள் பொருத்தமான வழிமுறைகளை தேர்வு செய்கிறார்கள். இங்கே சில பொதுவான ஆராய்ச்சி முறைகள் மற்றும் அணுகுமுறைகளை நாம் பார்ப்போம். ஒன்று எக்ஸ்பெரிமெண்டல் மெத்தட். இது ஏற்கனவே நாம் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் ரிசர்ச், டிஸ்கிரிப்டிவ் ரிசர்ச் என்று பலவாறாக நாம் சொல்லி இருக்கிறோம். இதை நாம் ஒரு மெத்தட், ஒரு வழிமுறையாக நாம் எப்படி அதை மாற்றிக்கொள்கிறோம் என்பதை பற்றிய விளக்கம் தான் நாம் இப்போது சொல்லிக் கொண்டிருப்பது. The experimental method involves manipulating one or more variables under controlled conditions to observe their effects on other variables. It allows for the establishment of cause and effect relationships. Experimental research often uses randomized controlled trials to minimize biases and confounding factors. பரிசோதனை முறையானது ஒன்று அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட மாறிகளை கட்டுப்படுத்தப்பட்ட நிலைமைகளின் கீழ் மற்ற மாறிகளில் அவற்றின் விளைவுகளை கண்காணிப்பதை உள்ளடக்குகிறது. It allows for establishment of cause and effect relationship. காரணம் மற்றும் விளைவு உறவுகளை நிறுவ அனுமதிக்கிறது. சோதனை ஆராய்ச்சி பெரும்பாலும் சார்பு மற்றும் குழப்பமான காரணிகளை குறைக்க சீரற்ற கட்டுப்பாட்டு சோதனைகளை பயன்படுத்துகிறது. randomized controlled trials. அடுத்து சர்வே மெத்தட். The survey method involves collecting data from a specific sample through questionnaires, interviews or online forms. கணக்கெடுப்பு முறையானது கேள்வித்தாள்கள், நேர்காணல்கள் மற்றும் ஆன்லைன் படிவங்கள் மூலம் ஒரு குறிப்பிட்ட மாதிரியிலிருந்து தரவை சேகரிப்பதை உள்ளடக்குகிறது. Researchers use various survey designs such as cross-sectional, longitudinal or panel surveys to gather information about opinions, behaviors and characteristics of individuals or groups. தனிநபர்கள் அல்லது குழுக்களின் கருத்துக்கள், நடத்தைகள் மற்றும் குணாதிசயங்கள் பற்ற தகவல்களை சேகரிக்க குறுக்குவெட்டு, நீளமான அல்லது குழு ஆய்வுகள் போன்ற பல்வேறு ஆய்வு வடிவமைப்புகளை ஆராய்ச்சியாளர்கள் சர்வே மெத்தடில் பயன்படுத்துகிறார்கள். ஆப்சர்வேஷனல் மெத்தட், உற்று கவனித்தல் முறை. Observational research involves observing and documenting behaviors, events or phenomena as they naturally occur in the real life settings. கண்காணிப்பு முறை ஆராய்ச்சி என்பது நடத்தைகள், நிகழ்வுகள் அல்லது நிஜ வாழ்க்கை அமைப்புகளில் இயல்பாக நிகழும்போது அவற்றை கவனித்து ஆவணப்படுத்துவதை கொண்டிருக்கிறது. This method is valuable for studying behaviors that cannot be manipulated or controlled in experimental settings. சோதனை அமைப்புகளில் கையாள முடியாத
அல்லது கட்டுப்படுத்த முடியாத நடத்தைகளை படிப்பதற்கு இந்த முறை மிகவும் முக்கியமானது. உற்றுநோக்கல் ஆராய்ச்சி பங்கேற்பாளர் அல்லது பங்கேற்பாளர் அல்லாத கட்டமைக்கப்பட்ட அல்லது கட்டமைக்கப்படாத கூட இருக்கலாம். அதாவது இட் கேன் பி இன் கண்ட்ரோல்டு, இட் கேன் பி இன் ஸ்ட்ரக்சர்ட் ஆர் அன்ஸ்ட்ரக்சர்டு வே. Observational research can be participant or non-participant, structured or unstructured. Then interview method. The interview method involves obtaining data from direct conversations between the researchers and the participants. Interviews can be structured, semi-structured or unstructured depending on the degree of predefined questions. This method is valuable for collecting detailed and in-depth information, especially in qualitative research. நேர்காணல் முறையானது ஆய்வாளருக்கும் பங்கேற்பாளர்களுக்கும் இடையிலான ஒரு நேரடி உரையாடல்கள் மூலம் தரவை பெறுவதை இது உள்ளடக்குகிறது. முன் வரையறுக்கப்பட்ட கேள்விகளின் அளவை பொறுத்து நேர்காணல்கள் கட்டமைக்கப்பட்ட அல்லது பாதி கட்டமைக்கப்பட்ட அல்லது முழுமையாக கட்டமைக்கப்படாததாக கூட இருக்கலாம். இந்த முறை விரிவான மற்றும் ஆழமான தகவல்களை சேகரிப்பதற்கு மிக முக்கியமானது. இந்த தரமான ஆராய்ச்சியில் இது பயன்படுத்தப்படுகிறது. கான்டென்ட் அனாலிசிஸ். அடுத்து உள்ளடக்க பகுப்பாய்வு. Content analysis is a technique used to analyze the content of various forms of communication such as text, images, audio and video. உள்ளடக்க பகுப்பாய்வு என்பது உரைகள், படங்கள், ஆடியோ மற்றும் வீடியோ போன்ற பல்வேறு வகையான தகவல் தொடர்புகளின் உள்ளடக்கத்தை பகுப்பாய்வு செய்ய பயன்படுத்தப்படும் ஒரு நுட்பம். Researchers identify patterns, themes and meanings within the context, providing insights into the message, context or audience reception. ஆராய்ச்சியாளர்கள் உள்ளடக்கத்தில் உள்ள வடிவங்கள், கருப்பொருட்கள் மற்றும் அர்த்தங்களை அடையாளம் கண்டு செய்தி, சூழல் மற்றும் பார்வையாளர்களின் வரவேற்பை பற்றிய நுண்ணறிவுகளை வழங்குகிறார்கள். ஊடக ஆய்வுகள், தகவல் தொடர்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் சமூக அறிவியல் போன்ற பாடங்களிலே உள்ளடக்க பகுப்பாய்வு பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. அடுத்து historical analysis. Historical analysis involves examining historical documents, records and artifacts to understand events, trends and developments over time. வரலாற்று பகுப்பாய்வு என்பது வரலாற்று ஆவணங்கள், பதிவுகள் மற்றும் கலைப்பொருட்களை ஆய்வு செய்வதன் மூலம் காலப்போக்கில் நிகழ்வுகள், போக்குகள் மற்றும் முன்னேற்றங்களை புரிந்து கொள்ள முடியும். Researchers critically analyze primary and secondary sources, interpret historical data and construct narratives to shed light on past occurrences and their significance. ஆராய்ச்சியாளர்கள் முதன்மை மற்றும் இரண்டாம் நிலை ஆதாரங்களை விமர்சன ரீதியாக பகுப்பாய்வு செய்கிறார்கள். இந்த வரலாற்று பகுப்பாய்வு historical analysis வரலாற்று தரவை விளக்குகிறார்கள் மற்றும் கடந்த கால நிகழ்வுகள் மற்றும் அவற்றின் முக்கியத்தை வெளிச்சம் போட்டு காட்ட கதைகளை நரேட்டிவ்ஸ் உருவாக்குகிறார்கள், உரைகளை உருவாக்குகிறார்கள். அடுத்து கிரவுண்டட் தியரி, அடிப்படை கொள்கை ஆராய்ச்சி, அடிப்படை கோட்பாட்டு ஆராய்ச்சி என்று இதை சொல்வார்கள். கிரவுண்டட் தியரி இஸ் அன் இன்டராக்டிவ் ரிசர்ச் அப்ரோச் யூஸ்ட் இன் குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச். இது வாய்மை அடிப்படையிலான அந்த ஆராய்ச்சியினுடைய ஒரு வகையாக இது இருக்கிறது. அதாவது தர ஆராய்ச்சியினுடைய ஒரு பகுதியாக இருக்கிறது. Grounded theory is an inductive research approach that is used in qualitative research. It involves a systematic generation and analysis of data to develop theories or concepts grounded in the data itself. Researchers iteratively collect and analyze data, allowing the theory to emerge from the research process rather than imposing pre-existing theories. அடிப்படை கோட்பாடு என்பது தரமான ஆராய்ச்சியில் பயன்படுத்தப்படும் தூண்டல் ஆராய்ச்சி அணுகுமுறை. இது தரவுகளை அடிப்படையாக கொண்ட கோட்பாடுகள் அல்லது கருத்துக்களை உருவாக்க, தரவுகளின் முறையான உருவாக்கம் மற்றும் பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கி இருக்கிறது. ஆராய்ச்சியாளர்கள் தரவுகளை மீண்டும் மீண்டும் சேகரித்து பகுப்பாய்வு செய்கிறார்கள். ஏற்கனவே இருக்கும் கோட்பாடுகளை திணிப்பதில்லை. சர்வே ரிசர்ச்சில் அதை செய்கிறோம். அதை ஹைபாத்திசிஸ் என்ற அளவில் அது செய்யப்படுகிறது, திணிக்கப்படுகிறது கோட்பாடுகள். கடைசியில் அதன் முடிவை நாம் எதிர்நோக்குகிறோம், உண்மையா இல்லையா, அந்த ஹைபாத்திசிஸ் என்பது ஏற்றுக்கொள்ளலாமா ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடாதா என்பதெல்லாம் அதிலே பார்க்கிறோம். ஆனால் இங்கே கோட்பாடுகளை திணிப்பதற்கு பதிலாக ஆராய்ச்சி செயல்முறையிலிருந்து கோட்பாடு வெளிவர மீண்டும் மீண்டும் தரவுகளை சேகரிக்கக்கூடிய ஒரு நிலை இந்த
அடிப்படை கோட்பாடு, அதாவது கிரவுண்டட் தியரி என்று சொல்லக்கூடிய இந்த முறையில் இருக்கிறது. வாட் இஸ் த பிரைமரி கோல் ஆஃப் கிரவுண்டட் தியரி இன் ரிசர்ச்? சில கேள்விகளை பார்ப்போம். ஆராய்ச்சியில் அடிப்படை கோட்பாட்டின் முதன்மை இலக்கு என்ன? கன்ஃபார்மிங் ப்ரீ எக்ஸிஸ்டிங் தியரிஸ், ஏற்கனவே இருக்கும் கோட்பாடுகளை உறுதிப்படுத்துதல். டெஸ்டிங் ஹைபாத்தசிஸ், சோதனை கருதுகோள்கள். ஜென்ரேட்டிங் நியூ தியரிஸ், புதிய கோட்பாடுகளை உருவாக்குதல். டிஸ்கிரைபிங் ரிசர்ச் மெத்தட்ஸ், ஆராய்ச்சி முறைகளை விவரித்தல். வாட் இஸ் த பிரைமரி கோல் ஆஃப் கிரவுண்டட் தியரி இன் ரிசர்ச்? தட் இஸ் ஜென்ரேட்டிங் நியூ தியரிஸ், புதிய கோட்பாடுகளை உருவாக்குவதுதான் இதனுடைய நோக்கம். Grounded theory is primarily concerned with generating new theories or explanations based on data rather than confirming existing theories or testing hypotheses. அடிப்படை கோட்பாடு தற்போதுள்ள கோட்பாடுகளை உறுதிப்படுத்துவது அல்லது கருதுகோள்களை சோதிப்பதை விட புதிய கோட்பாடுகள் அல்லது தரவுகளின் அடிப்படையில் விளக்கங்களை உருவாக்குவதிலே முதன்மையாக அக்கறை கொண்டிருக்கிறது. ஸோ நியூ தியரி இஸ் கிரியேட்டட் because of this grounded theory. Which researcher is credited with developing grounded theory? எந்த ஆராய்ச்சியாளர் அடிப்படை கோட்பாட்டை உருவாக்கிய பெருமைக்குரியவர்? ஆல்பர்ட் பாண்டுரா, கார்ல் ரோஜர்ஸ், பார்னி கிளேசர் அண்ட் ஆன்செல்ம் ஸ்ட்ராஸ், B.F. ஸ்கின்னர். இது சரியான பதிலாக இருக்கும். பார்னி கிளேசர் அண்ட் ஆன்செல்ம் ஸ்ட்ராஸ், பார்னி கிளாசர் மற்றும் ஆன்செல்ம் ஸ்ட்ராஸ். Grounded theory was developed by Barney Glaser and Anselm Strauss in the 1960s. What is a core category in grounded theory? அடிப்படை கோட்பாட்டில் உள்ள ஒரு முக்கிய வகை என்ன? Core category, a category that is irrelevant to the research, ஆராய்ச்சிக்கு பொருத்தமில்லாத வகையா? The first category created during data analysis, தரவு பகுப்பாய்வின் போது உருவாக்கப்பட்ட முதல் வகையா? A category that represents the central theme or focus of the study, ஆய்வின் மைய கருப்பொருள் அல்லது மையத்தை பிரதிபலிக்கும் வகையா? A category derived from existing theories, ஏற்கனவே உள்ள கோட்பாடுகளிலிருந்து பெறப்பட்ட ஒரு வகையா? எது சரியான பதிலா? What is a core category in grounded theory? That is a category that represents the central theme or focus of the study, ஆய்வின் மைய கருப்பொருள் அல்லது மையத்தை பிரதிபலிக்கும் வகைதான் அந்த கோர் கேட்டகரி என்று சொல்லக்கூடிய முதன்மையான வகை. A core category is a category that represents the central theme or focus of the study, capturing the essence of the phenomenon under investigation. ஒரு முக்கிய வகை என்பது ஆய்வின் மைய கருப்பொருளை அல்லது மையத்தை பிரதிபலிக்கும் வகை. இது அலசி ஆராய்வதன் மூலம் நிகழ்வின் சாரத்தை படம் பிடித்து காட்டுகிறது. Which of the following data collection methods is commonly used in grounded theory research? அடிப்படை கோட்பாட்டு ஆராய்ச்சியில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படும் தரவு சேகரிப்பு முறை எது? சர்வே ஆய்வு, எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் பரிசோதனை, பார்ட்டிசிபெண்ட் ஆப்சர்வேஷன் பங்கேற்பாளர் உற்றுநோக்கல், லிட்ரேச்சர் ரிவ்யூ இலக்கிய ஆய்வு. பார்ட்டிசிபெண்ட் ஆப்சர்வேஷன் பங்கேற்பாளர் உற்றுநோக்கல். Participant observation is a data collection method commonly used in grounded theory research to gather rich first-hand data. பங்கேற்பாளர் கவனிப்பு, அதாவது உற்றுநோக்கல் என்பது தரவு சேகரிப்பு முறை. மீண்டும் சொல்கிறேன், பங்கேற்பாளர் உற்றுநோக்கல் என்பது தரவு சேகரிப்பு முறை. இது வளமான நேரடி தரவை சேகரிக்க அடிப்படை கோட்பாடு ஆராய்ச்சியில் பொதுவாக பயன்படுத்தப்படுகிறது. ஸோ த பார்ட்டிசிபெண்ட் அப்சர்வேஷன் இஸ் அ டேட்டா கலெக்ஷன் மெத்தட் காமன்லி யூஸ்ட் இன் கிரவுண்டட் தியரி ரிசர்ச். What type of research design is commonly associated with grounded theory methodology? Experimental design, longitudinal design, cross-sectional design, qualitative research design. ஸோ நாம் இங்கே எதை சரியானது என்று சொல்கிறோம் என்றால் குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச் டிசைன். Grounded theory is often associated with qualitative research design as it focuses on understanding and generating theories based on qualitative data. ஆகவே இந்த தரமான டேட்டா, அந்த தரவுகளின் வழியாக ஒரு புதிய ஒரு கொள்கையை உருவாக்குவது, அதை புரிந்து கொள்வது என்பதுதான் இந்த கிரவுண்டட் தியரி டிசைன். அடுத்து கேஸ் ஸ்டடி மெத்தட்.
The case study method involves an in-depth exploration of a single case or a few cases. Researchers gather detailed information through multiple sources such as interviews, documents, and observations. The collected data is then analyzed to identify patterns, themes, and insights specific to the case. இந்த தனிநபர் முறையானது ஒரு நிகழ்வு அல்லது சில நிகழ்வுகளில் ஆழமான ஆய்வுகளை உள்ளடக்கியது. நேர்காணல்கள், ஆவணங்கள் மற்றும் உற்று நோக்கங்கள் போன்ற பல ஆதாரங்கள் மூலம் ஆராய்ச்சியாளர்கள் விரிவான தகவல்களை சேகரிக்கின்றார்கள் இந்த கேஸ் ஸ்டடி மெத்தடில். அடுத்து சேகரிக்கப்பட்ட தரவு பின்னர் வடிவங்கள், கருப்பொருட்கள் மற்றும் வழக்கு தொடர்பான, அதாவது தனிநபர் ஆராய்ச்சி தொடர்பான நுண்ணறிவுகளை அடையாளம் காண பகுப்பாய்வு செய்யப்படுகின்றது. Then action research method. Action research combines research and action to address practical problems. It follows a cyclical process of planning, action, observation, and reflection. Researchers work collaboratively with the stakeholders to identify issues, implement solutions, and evaluate outcomes to improve the situation iteratively. The action research மாதிரி நாம் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம். ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம், அன்றாட பிரச்சனைகளுக்கு, நிகழ்கால பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு காண்பதுதான் இந்த ஆக்ஷன் ரிசர்ச் மெத்தட். அதே போல் எத்னோகிராஃபிக் மெத்தட், இனவியல் வரைவு ஆராய்ச்சி, இனவியல் ஆராய்ச்சி என்று சொல்லலாம். எத்னோகிராஃபி இன்வால்வ்ஸ் immersive and prolonged engagement in a specific culture, community or setting to understand the social and cultural dynamics from an insider's perspective. Researchers conduct participant observation, interviews, and artifact analysis to gain deep insights into the culture and practices of the studied group. இந்த இனவரைவியல் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட கலாச்சாரம், சமூகம் அல்லது சமூக மற்றும் கலாச்சார இயக்கவியலை உள்நோக்கத்திலிருந்து புரிந்து கொள்வதற்கான அமைப்பில் ஆழ்ந்த மற்றும் நீடித்த ஈடுபாட்டை உள்ளடக்கியது. ஆய்வு செய்யப்பட்ட குழுவின் கலாச்சாரம் மற்றும் நடைமுறைகள் பற்றிய ஆழமான நுண்ணறிவுகளை பெற ஆராய்ச்சியாளர்கள், பங்கேற்பாளர் உற்றுநோக்கல், நேர்காணல்கள் மற்றும் கலைப்பொருள் பகுப்பாய்வு ஆகியவற்றை நடத்துகின்றனர். வாட் இஸ் திஸ் எத்னோகிராஃபிக் மெத்தட்? இப்போ உதாரணமாக ஒரு நொமாடிக் குரூப்பை நாம் ஸ்டடி செய்ய வேண்டும். உதாரணமாக நரிக்குறவர்கள் இருக்கிறார்கள், அவர்களுக்கென்று ஒரு கலாச்சாரம் இருக்கிறது, தெய்வீக வழிபாட்டு முறைகள் இருக்கின்றன, வாழ்வியல் முறைகள் இருக்கின்றன, அவருடைய பேச்சு வழக்கங்கள் இருக்கிறது, மொழியாற்றல் இருக்கிறது, அவர்களுக்கென்று சில நியாயங்கள் இருக்கின்றன, சில குறிப்பிட்ட சட்டத்திட்டங்கள் இருக்கின்றன. இவற்றையெல்லாம் படிப்பது இந்த எத்னோகிராஃபிக் மெத்தட். இதை ஒரு ஆராய்ச்சியில் என்ன செய்ய முடியும் என்று சொன்னால், அவரே நேரடியாக அங்கு சென்று ஒருவேளை அவர்கள் கூடவே தங்கி அவர்களுடைய எல்லா அம்சங்களையும் ஆராய்ந்து பார்ப்பது தான் இந்த எத்னோகிராஃபிக் மெத்தட் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம். ஆகவே இது குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச்சில் வருது. இது முழுக்க ஆராய்ச்சியாளருடைய கருத்துக்கள் இதில் இருக்கும். ஆனால் அந்த கருத்துக்களை பொதுமைப்படுத்த முடியும் எத்னோகிராஃபிக் மெத்தட் வழியாக. அடுத்து சில கேள்விகளை கேட்போம். வாட் இஸ் த பிரைமரி ஃபோக்கஸ் ஆஃப் எத்னோகிராஃபிக் இன் ரிசர்ச்? ஆராய்ச்சியில் எத்னோகிராஃபி ரிசர்ச்சின் முதன்மை கவனம் என்ன? குவான்டிடேட்டிவ் டேட்டா அனாலிசிஸ், அளவு தரவு பகுப்பாய்வு. லாங்கிடியூடினல் சர்வேஸ், நீளமான ஆய்வுகள். பார்ட்டிசிபெண்ட் அப்சர்வேஷன், பங்கேற்பாளர் உற்றுநோக்கல். கேஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்டடீஸ், தனிநபர் ஆய்வின் கட்டுப்பாட்டு, வழக்கு அல்லது நிகழ்வு கட்டுப்பாட்டு ஆய்வுகள். கேஸ் கண்ட்ரோல் ஸ்டடீஸ், நிகழ்வு கட்டுப்பாட்டு ஆய்வுகள். இது எது சரி என்று நாம் சொல்லலாம்? பார்ட்டிசிபெண்ட் அப்சர்வேஷன், பங்கேற்பாளர் உற்றுநோக்கல் மிக முக்கியமான ஒன்று. முழுக்க ஆராய்ச்சியாளருடைய உற்றுநோக்கலை வைத்து தான் இந்த ஆராய்ச்சி வகையே நடக்கின்றது என்று நாம் சொல்ல முடியும். Ethnography primarily involves participant observation, where researchers immerse themselves in the culture or community they are studying to gain a deep understanding of it. இந்த இன வரைவியல் முதன்மையான பங்கேற்பாளர் கவனிப்பை உள்ளடக்கி இருக்கிறது. அங்கு ஆராய்ச்சியாளர்கள் தாங்கள் படிக்கும் கலாச்சாரம் மற்றும் சமூகத்தில் மூழ்கி புரிந்து கொள்வதை பெற்றுக்கொள்கிறார்கள். அந்த புரிந்து கொள்வதை அவர்கள் ஆராய்ச்சி வடிவமாக எழுதுகிறார்கள். Which research approach is ethnographic most closely associated with?
அப்கோர்ஸ் இப்பொழுதுதான் நம்ம அதை சொன்னோம். குவாலிட்டேட்டிவ் ரிசர்ச் எல்லாமே தரவுகள், அதாவது நல்ல தரமான தரவுகளை கொண்டிருப்பது, குவாலிட்டேட்டிவ் அப்ரோச். ஸோ ethnography is a qualitative research approach focusing on understanding the social and cultural context of a specific group. எந்த ஆராய்ச்சி அணுகுமுறை இனவியல் மிகவும் நெருக்கமாக தொடர்புடையது, அது தரமான ஆராய்ச்சி, வகைப்பாட்டு ஆராய்ச்சி. அடுத்து ethnography. In ethnography, what is the term for the detailed descriptions of observed behaviors and practices? What is the term for the detailed descriptions of observed behavior என்பது உற்று நோக்கல் வழியாக செய்யக்கூடிய அந்த விஷயங்கள் எழுதப்பட வேண்டும். அந்த டீடைல்டு டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸை நம்ம என்னவென்று சொல்லுவோம்? ஃபீல்டு நோட்ஸ் என்று சொல்லுவோம். ஃபீல்டு நோட்ஸ் ஆர் டீடைல்டு டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் ஆஃப் பிஹேவியர்ஸ் அண்ட் ப்ராக்டிசஸ் அப்சர்வ்டு டூரிங் எத்னோகிராஃபிக் ரிசர்ச். இன வரைவியலில் கவனிக்கப்பட்ட நடத்தைகள் மற்றும் நடைமுறைகளின் விரிவான விளக்கங்களுக்கான சொல் என்பது புலக்குறிப்புகள், ஃபீல்டு நோட்ஸ். Which of the following is an essential ethical consideration in ethnographic research? Anonymity of participants, quick data collection, experimental bias, random sampling. Essential ethical consideration என்று சொல்லுகின்ற பொழுது, this anonymity of participants. Protecting the anonymity of participants is a critical ethical consideration in ethnographic research to ensure their privacy and safety. பல விஷயங்களை இது போன்ற அந்த சிறு குழுக்கள் பகிர்ந்து கொள்வார்கள். அது ரகசியமாக வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். அதை ஒரு பொதுமைப்படுத்தி நாம் சொல்ல முடியுமே ஒழிய ஒவ்வொருவர் என்ன சொன்னார் என்பதையெல்லாம் சொல்லிக் கொண்டிருப்பது அவர்களுடைய அந்த தனித்தன்மைக்கு ஆபத்தாக முடியும். அவர்களுக்கு எந்த பிரைவசியும் இல்லாமல் போய்விடும். அதை யாரும் விரும்ப மாட்டார்கள். ஆகவே அது ஒரு எத்திக்கல் கன்சிடரேஷனாகவே இந்த ஆய்விலே அது இருக்கிறது. ஸோ protecting the anonymity of participants is a critical ethical consideration in ethnography research to ensure their privacy and safety. பங்கேற்பாளர்களுடைய பெயர் தெரியாத நிலை, எந்த பெயரையும் சொல்லக்கூடாது. அப்படி சொல்வதானால் அது அவர்களுடைய வாழ்க்கையை பாதிக்கக்கூடியது. சில சென்சிட்டிவ் ஷேரிங் மேபி தேர், மிக மிக நுணுக்கமான சில விஷயங்களை அவர்கள் சொல்வார்கள். அது பெயரை சொல்வது ஆபத்தாக இருக்கும். அதை நிச்சயமாக யாருமே விரும்ப மாட்டார்கள் என்பதை கவனிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் இந்த ஆராய்ச்சி. அடுத்து, what is the term for the extended period researchers spend within the community they are studying? Immersion, field work, survey, experiment. ஸோ முக்கியமான ஒரு வார்த்தை இந்த இது போன்ற ஆய்வுகள், அந்த இன வரைவியல் ஆராய்ச்சி, அதாவது எத்னோகிராஃபி ரிசர்ச், இம்மர்ஷன், மூழ்குதல், அப்படியே அவர்களோடு இணைந்து அவர்கள் வாழ்க்கை நிலையோடு இணைந்து பார்த்தல், கரைதல். இன்னொரு வார்த்தையில் சொல்ல வேண்டும். Immersion is the extended period of time researchers spend within the community to understand it deeply, a key component of ethnography. அடுத்து, what is the goal of ethnographic analysis? Generalization to a larger population, causality determination, description and interpretation of cultural phenomena, statistical significance. எது சரியான இது? அதாவது பெரிய மக்களுக்கு பொதுமைப்படுத்துவதா, ஜெனரலைசேஷன் டு எ லார்ஜர் பாப்புலேஷன், அல்லது காரணத்தை தீர்மானித்தலாம், கலாச்சார நிகழ்வுகளின் விளக்கமா, புள்ளியியல் முக்கியத்துவம், எது முக்கியமானது சரியானது? வாட் இஸ் த கோல் ஆஃப் எத்னோகிராஃபிக் அனாலிசிஸ்? இட் இஸ் நத்திங் பட் டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் கல்ச்சரல் ஃபெனமெனா, அதாவது கலாச்சார நிகழ்வுகளின் விளக்கம். எத்னோகிராஃபி பகுப்பாய்வு என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சூழலில் கலாச்சார நிகழ்வுகளை விவரிக்கவும் விளக்கவும் நோக்கமாக இருக்கிறது. பொதுமைப்படுத்தவோ அல்லது காரணத்தை நிறுவவோ அல்ல. ஸோ ஒன்லி டிஸ்கிரிப்ஷன் அண்ட் இன்டர்பிரிட்டேஷன் ஆஃப் கல்ச்சரல் ஃபெனமெனா. Which discipline is closely associated with the development and popularization of ethnography as a research method? Psychology, sociology, economics, of course. Such things, of course, மக்களோடு தொடர்புடைய ஆராய்ச்சிகள் என்பது அது சமூகவியலை சேர்ந்தது. சோஷியாலஜி என்பதுதான் சரியான பதில். நான் சொல்லாமலே நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள். Ethnography is closely associated with the field of sociology, which has contributed significantly to its development and use as a research method. Thank you very much, dear friends. God bless you abundantly. Let us meet in other video lectures. அடுத்து நாம் positivistic research, post positivistic research
அது போன்ற மற்றும் ஸ்டெப்ஸ் இன் ரிசர்ச் என்று மற்ற பகுதிகளை சிலபஸில் சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய மற்ற பகுதிகளை அடுத்த காணொளியில் பார்ப்போம். Thank you very much for your presence. Kindly subscribe so that I'm able to do it so fruitfully for you, and also give your comments, suggestions. I have given my email ID. You can simply write to me what you need. What I am doing is the right way, or what you expect. You can very well suggest to me. So God bless you, my dear students. Thank you very much for your presence here at this moment.